बंधु माने आपणकर भाग्य आर्थिक एवं परिवार सबकिछि एक निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा बंधा किंबा बाधा प्राप्त होइछि। एही व्यक्ति किए आपणको सेमानंको ठारु सतर्क रहिबाको पड़िबो, कारण सेमाने गत 12 वर्ष धरी आपणको निरंतर तांत्रिक रीतिनीति एवं कला जादू मंत्र रे आबद्ध करी आसुछंती। आपण आपणकर कठिन परिश्रमर फल पाउनाहांती, बरं आपण दिनकु दिन विनाश आड़को घोरी बोलुछंती। एही व्यक्ति ही आपणकर जीवन को एक जीवंत नरकरे परिणत करिबार एकमात्र कारण। आपण जो दुख एवं जंत्रणा अनुभव करुछंती ता पछरे सेमाने ही एकमात्र हाँ। एही व्यक्ति अपरिचित किंबा दूररू आसुथिबा लोक नुहंती, सेमाने आपणकर पाखापाखी स्थान रे रुहंती। आज मो एही वीडियो रे सेमानक विषय सब किछि प्रकाश करिबाकु जाउछि। जदि आपण एही व्यक्ति को विश्वास करिबा बंद न करंती एवं सेमानक ठारु निजको दूरेई न रखंती, तेबे आपणकर विनाश अनिवार्य। सेमाने आपणक उपरे एक विपदपूर्ण मंत्र पकाइछंती। फलस्वरूप आपण टंका रोजगार करिबा पई दिन राति कठिन परिश्रम कले मध्य एहा आपणक सहित रहु नाही। आपण रातिरे सोई पारु नाहंती एवं वर्ष वर्ष हेला आपणक मनर शांति अनुभव करुछंती। पारिवारिक कलह, स्वामी स्त्री मध्य विच्छेद एवं आपणक पिला मानकर बारंबार असुस्थता, एही समस्त पछरे एही व्यक्ति एकमात्र कारण। मु आपणको कहिबाको चाहूची, जेतेबेले आपण एही व्यक्तिक नाम जानिबे आपण संपूर्ण आश्चर्य होइछिबे। सेमाने आपणको परिवारर समृद्धि को मध्य अवरोध करिसंती। सेमाने आपणको जीविका को बाधा देइछंती। जे उपाय द्वारा आपणको परिवार प्रतिपालन एवं खाद्य ग्रहण करिथाय, सेमाने आपणको आयर उत्स को मध्य छाड़ी नाहंती। आपण निश्चय भाबुथिबे एते भयंकर शत्रु केउठारु आसिला, सेमाने मोर शत्रु काहेकि? एवं गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एही व्यक्तिक सहित आपणकर संपर्क कोन। जदि सेमाने आपणक जीवन रे उपस्थित अछंती, तेबे आपणको निश्चित भाबरे जानिबा आवश्यक जे आपण सेमानक सहित किपरि जड़ित। बंधु माने मु जाने आपणकर प्रश्न संभवतः एही मु दिन राति कठिन परिश्रम करे, तथापि मु जीवन रे आगको बढ़ी पारु नाही। एही समय मो चारि पाखरे थिबा लोक माने मोर संपर्कीय एवं पड़ोसी माने किछि करंती नाही, तथापि सेमाने प्रगति करुछंती। सेमाने सक्षम मध्य नुहंती, तथापि सेमाने घर एवं बंगला निर्माण करुछंती एवं गाड़ी किणुछंती। एवं मो जीवन रे एते दुख काहेकि? आपण निश्चय प्रतिदिन निजको एही प्रश्न पचारुछंती। आपण हुएत भाबुछंती जे आपण काहेकि एक जाल रे गभीर को बुड़ी रहुछंती। आपण माने प्रायतः एही प्रश्नर सम्मुखीन हुअंती, तथापि ग्रह एवं नक्षत्र माने ए विषय कौन कहउछंती ताहा बुझिबा आपणक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। बंधु माने समस्या आपणकर भाग्य किंबा आपणक कर्म रे नाही, बरं आपणक निकटतर लोक माने अछंती जो माने आपणकर खुशी एवं प्रगति को बांधी रखिछंती। एही कारणरू आपण जे कोनोसी रणनीति व्यवहार करंतु आपण जीवन रे आगको बढ़ी पारु नाहंती, कारण से माने आपणकर भाग्य को प्रभावशाली भाबरे बांधी रखिछंती। एही लोक माने एही संपर्कीय माने गुप्त भाबरे आपणक घरे प्रवेश करंती एवं गुप्त पूजा करंती। से माने आपणकर भाग्य को बांधिछंती एवं आपणक घरे समृद्धिर प्रवाह को मध्य बंद करि देइछंती। सेथिपाई टंका आसु नाही, से माने चुपचाप आसी थांती, किंतु आपणकर घर, आपणकर जीवन एवं आपणकर परिवारर खुशी नहीं चली जाती। आपणक मुहरे से माने एपरि व्यवहार करंती जेपरि से माने आपणक पई निज जीवन देबे, किंतु गभीर भाबरे से माने एते द्वेष एवं विष पोषण करंती जे से माने आपणको नष्ट करिबाको जे कोनोसी सीमा को छिबे। आपण हुएत लक्ष्य करिछंती जे वर्ष वर्ष धरी आपणकर प्रयास सफल हेबाकु जाउथिबा समय भांगी पड़िथाए। आपणकर बड़ स्वप्न अछि एवं सेगुडी को हासिल करिबार क्षमता अछि, तथापि एहा एपरि अनुभव हुए जेपरि आपणक पादरे सिकुली लगा जाइछि। जेतेबेले आपण किछि गुरुत्वपूर्ण हासिल करिबाकु चाहुछंती, ताहा कामरे पदोन्नति हेउ, व्यवसाय आरंभ हेउ, स्वप्न पूरण हेउ, घर तैयारी हेउ किंबा गाड़ी किणिबा हेउ, शेषरे जड़े निर्दिष्ट संपर्कीयंकर मंद दृष्टि आपणक उपरे पड़ी थाए, जहा मु वर्णना मध्य करि पारु नाही।
ଗୁପ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଏପରି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପୋଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଆପଣ ରାତିରେ ନିଦ ହଜାନ୍ତି ଏବଂ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବିପରୀତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାପରେ ଜର୍ଜରିତ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଦେବତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବାକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଅନେକ ଥର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନେକ ଥର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ? ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଲେଖନ୍ତୁ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ସକ୍ଷମ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଥରେ ସେମାନେ କୌଣସି କାମରେ ମନ ଲଗାଇଲେ ସେମାନେ ତାହା ଶେଷ କରି ଛାଡ଼ନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳକୁ ବାଧା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବି, ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ ତାହା ବୁଝାଇବି ଏବଂ ଏକ ଉପଚାର ମଧ୍ୟ କହିବି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ଖରାପ ନଜରର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାହା ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରଭାବରୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀ ଆମର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 90% ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖୁସିକୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ରାଶି ଯାହାର ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଥାଏ, ତଥାପି ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ ଚିହ୍ନ। ଆପଣ ରାତି ଅଧରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଏପରିକି ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସିବେ। ଆପଣ ସେହି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେ ଥର ଭାଙ୍ଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜର ସୁବିଧାକୁ ବଳିଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ହୃଦୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଏଠାରେ ଅଛି, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ପ୍ରତିବଦଳରେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ବି କିଛି ଫେରି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଗଭୀର ଏବଂ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବାର କଥା ଆସେ, ଆପଣ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ସମୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ରୁହନ୍ତି। ଥରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଏପରିକି ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାରେ, ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଏବଂ ଆତ୍ମା ସହିତ ଏକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାର ସମୟ ଆସେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସର୍ବୋପରି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସର 10% ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଏକା ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଗଣିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାର ସମୟ ଆସିଲା, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ନର୍କରେ ଠେଲିଦେଲେ। ଏହା ହେଉଛି ମୂଳ ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅସୁବିଧାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ।
ତାହା ଋଣ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା, ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା, ଆର୍ଥିକ ଚାପ କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥତା ହେଉ, ମୁଁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଉପଚାର ବାଣ୍ଟିବି ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଶିକୁଳିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶନି, ଭଗବାନ ହନୁମାନ, ଭଗବାନ କୁବେର ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଯିଏ ଉଦାର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହିତ ଦାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ବି ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କଞ୍ଜୁସ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଦୂର ପରିଚିତ, ନିକଟତମ, ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ହେଉ, ତଥାପି ଏହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖଦାୟକ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳିର ବକ୍ରା ବନାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ରୋଜଗାର, ଘର କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ଯୋଜନା କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା, ଏହିଠାରେ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରେ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚୁପଚାପ ନିଜ କାମ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୀରବ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁପ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା ରୀତିନୀତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଥିବା ବିଷୟରେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦାବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଏହା କିମ୍ବା ତାହା କିଣିବେ। କୁନଜର, ଦୁଷ୍ଟ ନଜର ଆସିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କ'ଣ, କେତେ, କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ଭଲ ଘଟଣା, ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂକ୍ଷେପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି, କାରଣ ଆପଣ କେବଳ କାହା ଉପରେ ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ଆଦର କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଅଯଥାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀ ଯିଏ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖା କରିବାକୁ ଏକ ବାହାନା କରି ଆସିବେ। ସେମାନଙ୍କ ନାମ N ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସହ ଜଡ଼ିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁର ନାମ ଏଥିରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିନାଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ପଡ଼ୋଶୀ, ବନ୍ଧୁ, ପରିଚିତ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ମନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନେ ଆସି ପଚାରନ୍ତି ଯେ କିପରି ଅଛ, ତେବେ ସେମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଥିରେ ସହମତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି
व्यक्ति को जहाँकर नाम एन रु आरंभ हुए आपणक घरे प्रवेश करने को दिंतु नहीं। आपण सेमानंकु किपरि चिन्हि पारिबे? प्रारंभ रे सेमाने आपणक मुहरे बहुत मीठा कथा कहिबे, आवश्यकता ठारू अधिक मीठा कथा, एवं आपणकर पिठी को प्रशंसारे थापुडाइबे, किंतु शेषरे सेमाने आपणकु गभीर भावरे विश्वासघातकता करिबे। सेमाने आपणकर व्यक्तिगत घरोई कथा बाहरे जाई प्रसार करिबे। जदि आपणक परिवार भितरे किछि कंदोल अछि, किछि समस्या अछि, तेबे सेमानंक आगरे ताहा प्रकाश करंतु नाही। ध्यान दियंतु, आपणकर व्यवसाय, चाकिरी, पारिवारिक व्यापार, प्रेम जीवन एवं आपणकर समस्त जीवनर योजना एही व्यक्तिंक ठारू संपूर्ण गोपनीय रखंतु। आपणक परिवार रे कोन घटुछि ताहा सेमानंक सहित शेयर करंतु नाही। सर्वोपरि आपणकर दुर्बलता कोन, आपणकर परिवार कोन विचार करे एवं जदि आपणकर परिवार आघात प्राप्त हुए तेबे एही व्यक्ति आपणको नष्ट करिवार सुजोग पाइबो। तेणु सेमानंको आपणक घरे प्रवेश करिबाकू दियंतु नाही। एवं मु एहा मध्य कहिबाकू जाउछि, जदि सेमाने आपणक घरे कोनोसी तांत्रिक जिनिस छाड़ी जाइछंती तेबे तुरंत आपणकर घर को सफा एवं शुद्ध करिबा आरंभ करंतु। आपण सप्ताह रे अति कम रे थरे आपणक घरर संपूर्ण सफा सुनिश्चित करिबा उचित। एहाकू ध्यानर सहित शुणंतु। एहा संभव जे जणे दुर्भावनाकारी व्यक्ति आपणक घर को आसी पारंती, किंबा आपणक सोफा तले, आपणक द्वार देशरे पाउंस किंबा लुहाकंटा परी किछि फिंगी पारंती। तेणु आपणकू सतर्क रहिबाकू पड़िबो। प्रथमे परिवार मध्यरे पूर्वरु थिबा प्रेम एवं एकता भांगिबाकू आरंभ करिबो। आपण निरंतर मुंड बिंधा एवं निद्राहीन राति भोगी पारंती, बारंबार जाग्रत होई पारंती। आपण जे कोनोसी कार्य करिबाकू चेष्टा कले मध्य बाधा सृष्टि हुए एवं असुस्थता परिवार को आक्रांत करे। गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि, आपण निजकू बारंबार डाक्तरखाना को जांती। एठारे आपणक पई एक निश्चित प्रतिकार अछि, एक अत्यंत प्रभावशाली समाधान। आपणकर मुख्य कोठरी को लोबान एवं गुगुल एवं कर्पूर एवं लवंग सहित संपूर्ण भावरे धुआं करंतु। जदि आपण सप्ताह रे थरे ही धुआं करंती तेबे एहा जे कोनोसी गुप्त मंत्र किंबा आपणक घर उपरे पड़िथिबा खराब दृष्टि पाई एक शक्तिशाली प्रतिषेधक भावरे कार्य करे। आउ एक शक्तिशाली प्रतिकार हेउछि, हनुमान मंदिर परिदर्शन करंतु। 11टी ओस्त पत्र किंबा पान पत्र आणंतु। से ताहाको आपण प्रभु हनुमान को अर्पण करंतु। सेथिरे राम नाम लेखि एवं माला को प्रभु हनुमान को गଳାରେ दियंतु। गोटिए घंटा पाई सेठारे रहिबा परे मालाटी को घर को नहीं आपणक मुख्य प्रवेश द्वार रे बांधंतु। प्रभु हनुमान को समर्पित एक नैवेद्य आपणक घर को आनिबा द्वारा गुप्त मंत्रर प्रभाव भांगी जाए एवं जे कोनोसी बंधनकारी रीतिनीति किंबा नकारात्मक शक्ति को नष्ट करि दिए। मने रखंतु, यह केवल पुरुष माने करि पारिबे, कारण कोनोसी महिला प्रभु हनुमान को छुईबा निषेध अटे। यह मध्य सुनिश्चित करे जे गुप्त हस्तक्षेपर भविष्यतर जे कोनोसी प्रयास प्रभावहीन प्रमाणित हेबो। मने रखंतु, भगवान हनुमान आज जीव जगत रे उपस्थित एक देवता, कारण से हेउछंती चिरंजीवी। चारि जुगरे से अमर, तांको अमर अवतार भावरे पूजा करा जाए। तेणु जदि आपण आपणक जीवन रे एही समस्या गुड़िकर सम्मुखीन हेउछंती तो निश्चित भावरे आपण एही प्रतिकार अवलंबन करंतु।